Statement of a limit comparison theorem. Let xn and yn be two sequences of real numbers, and suppose that for some capital L belongs to R, where L greater than 0 we have limit xn by yn equal to L, then limit xn equal to plus infinity, if and only if limit yn equal to plus infinity. That is, we have two sequences xn and yn, and their ratio, that is xn by yn, has a limit which is equal to capital L, where capital L is a real number and also it is positive. That is, L is a positive real number. L is strictly greater than 0. L cannot be equal to 0 or less than 0. L should be greater than 0. L is a positive real number. Then we have limit xn equal to plus infinity, if and only if limit yn equal to plus infinity. This is limit comparison theorem. We have already comparison theorem. നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് കമ്പാരിസൺ തിയറാണ്. ഇത് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ തിയറാണ്, മാറിപ്പോകരുത്. അതിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ എൻ അങ്ങനെയുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ലിമിറ്റാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് രണ്ട് റേഷ്യോൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഒരു റിയൽ നമ്പർ, പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സീക്വൻസിൻ്റെയും ലിമിറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് given that limit xn by yn equal to L. So by definition of convergence, we have for every epsilon greater than 0, there exists some natural number k1 belongs to n such that modulus of xn by yn minus L less than epsilon for every n greater than or equal to k1. So by removing the modulus bracket, we have minus epsilon less than xn by yn minus L less than epsilon for every n greater than or equal to k1. To remove this minus L, we add L throughout this inequality. We get L minus epsilon less than xn by yn less than L plus epsilon for every n greater than or equal to k1. This is true for every epsilon greater than 0. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എപ്സിലോണും ട്രൂ ആണ്. വി ഹാവ് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. സോ എൽ ബൈ 2 ആൾറെഡി ആൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സോ വി റീപ്ലേസ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ 2. സോ വി ഗെറ്റ് എൽ മൈനസ് എപ്സിലോണിന് പകരം വി ഹാവ് ഇവിടെ എൽ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ആണ്. എപ്സിലോണിന് പകരം എൽ ബൈ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So we get L minus L by 2 less than xn by yn less than L plus L by 2 for every n greater than or equal to k1. That is L by 2 less than xn by yn less than 3L by 2 for every n greater than or equal to k1. That is in yn on ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള yn കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് എൽ ബൈ 2 yn ലെസ് ദാൻ xn ലെസ് ദാൻ 3L by 2 yn ഫോർ എവറി n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1. Now we have to prove two things, that is limit xn equal to plus infinity if and only if limit yn equal to plus infinity. So first we suppose that limit xn equal to plus infinity. So by definition of diverges to plus infinity, we have for every alpha ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽഫ 1 എന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ആൽഫ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഒരു ആൽഫ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൽഫ 1 എടുക്കുക. ഫോർ എവറി ആൽഫ 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ k2. k1 നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് k2 ബിലോങ്സ് ടു n സച്ച് ദാറ്റ് ഡൈവേർജൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് xn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ 1 ഫോർ എവറി n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2. സോ നമുക്കൊരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് L by 2 yn ലെസ് ദാൻ xn ലെസ് ദാൻ 3L by 2 yn ഫോർ എവറി n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് xn
greater than alpha 1 for every n greater than or equal to k2. So we take maximum of this k1 and k2 as k equal to maximum of k1 comma k2. So from this inequality we get the last രണ്ട് ടേം എടുക്കുക xn less than 3l/2 yn for every n greater than or equal to k1 ആയിരുന്നു. തിരിച്ചെഴുതിയാൽ 3l/2 yn greater than xn. സോ ഇതിൽ ഇതും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് xn greater than alpha 1 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ xn greater than alpha 1. ഇവിടെ for every n greater than or equal to k ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം k2നും k1ൻ്റെയും മാക്സിമം ആണ് k. സോ വി ഗെറ്റ് yn greater than, ഈ ടേമിനെ അങ്ങോട്ട് അതിനു മുമ്പ് we get 3l/2 yn greater than xn and which is greater than alpha 1. So first and last എടുക്കാം. 3l/2 yn greater than alpha 1 for every n greater than or equal to k. ഇനി 3l/2നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ we get yn greater than 2 alpha 1/3l for every n greater than or equal to k. That is yn greater than alpha for every n greater than or equal to k, where alpha equal to ഈ ടേം 2 alpha 1/l. ഇതിൽ 2 greater than 0 ആണ്, alpha 1 greater than 0 ആണ്, എല്ലും greater than 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് greater than 0 ആയിരിക്കും. So we can conclude from this, for every alpha greater than 0 there exists a natural number k. There exists k belongs to n such that yn greater than alpha for every n greater than or equal to k. This is the definition of a diverges to infinity, that is limit to yn equal to plus infinity. So limit to xn equal to plus infinity എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തു. We prove thus limit to yn equal to plus infinity. Now conversely നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ടു yn ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സൻ്റെ ലിമിറ്റും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ എവരി ആൽഫ 2 എന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദർ എക്സിസ്റ്റ് k3, k1ഉം k2 ആൾറെഡി എടുത്തു. സച്ച് ദാറ്റ് yn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ 2 for every n greater than or equal to k3. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക്, ദറ്റ് ഈസ് l/2 yn ലെസ് ദാൻ xn ലെസ് ദാൻ 3l/2 yn ഫോർ എവരി n greater than or equal to k1 ആയിരുന്നു. ഇനി ഈ k1ൻ്റെയും k3യുടെയും മാക്സിമം എടുക്കുക. സോ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് മാക്സിമം ഓഫ് k1 k3 ഈക്വൽ ടു k ഡാഷ് എന്നെടുക്കുക. നേരത്തെ k ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്. സോ k ഡാഷ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇൻഈക്വാലിറ്റിയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം, നേരത്തെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ടേം എടുത്തിരുന്നത്, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം എടുക്കുക. l/2 yn ലെസ് ദാൻ xn. സോ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ xn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ l/2 yn. ഇനി നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ കിട്ടിയത് yn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ 2 എന്നാണ്. yn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ 2. അപ്പോൾ xn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ l/2 ഈynന് പകരം ആൽഫ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആൽഫ 2 ഫോർ എവരി n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1നും k3ക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള k ഡാഷ് കൊടുക്കുക. സോ വി ഗെറ്റ് xn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ l/2 alpha 2 for every n greater than or equal to k dash. That is xn greater than alpha for every n greater than or equal to k dash, where alpha equal to l/2 alpha 2.
alpha 2 greater than 0 ആണ്, L greater than 0, 2 greater than 0. So this alpha is greater than 0. So we can conclude from this, for every alpha greater than 0, there exists k dash belongs to n such that xn greater than alpha for every n greater than or equal to k dash. This is the definition of diverges to plus infinity, that is limit xn equal to plus infinity. So we prove the two parts, that is limit xn equal to plus infinity if and only if limit yn equal to plus infinity. That is the limit comparison test. So in short, we can conclude the limit comparison test as, that is we have two sequences xn and yn. രണ്ട് സീക്വൻസുകളുണ്ട്. അവയുടെ റേഷ്യോയുടെ ലിമിറ്റ് xn ബൈ yn എന്ന് പറയുന്നത് L ആണ്. ഇത് xn മുകളിൽ വരണം, yn താഴെ വരണം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. xനും yനും രണ്ട് സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ റേഷ്യോ അത് ആദ്യം വരണതിന് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരണം എന്നൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അവയുടെ ലിമിറ്റ് xn ബൈ yn L ആണ്. അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്, പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. തിരിച്ചും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലെ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കൊരു റിമാർക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ തിയറത്തിൽ ലിമിറ്റ് xn ബൈ yn ഈക്വൽ ടു L ആണ്, L ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. L ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ശരിയാവുള്ളൂ, ട്രൂ ആവുള്ളൂ. L 0 ആയാലോ L ഇൻഫിനിറ്റി ആയാലോ ഈ തിയറം ട്രൂ ആവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ xn എന്നുള്ളത് 1/n എന്നെടുത്തു, സീക്വൻസ് xn. സീക്വൻസ് yn എന്നുള്ളത് n എന്നെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് xn നമുക്കറിയാം 1/n ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. ലിമിറ്റ് yn നമുക്കറിയാം n ലിമിറ്റ് n ഡൈവേർജസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇനി xn ബൈ yn കണ്ടു നോക്കാം. xn ബൈ yn കണ്ടാൽ നമുക്ക് 1/n കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് 1/n². ഇനി ലിമിറ്റ് xn ബൈ yn എന്താ വരിക? ലിമിറ്റ് 1/n², അതും 1/∞² 0 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് xn ബൈ yn, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ L എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. L ഇവിടെ 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറം L ഈക്വൽ ടു 0ക്കും ശരിയാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണം? ലിമിറ്റ് xn ഇൻഫിനിറ്റി, ഇവിടെ ലിമിറ്റ് yn ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ലിമിറ്റ് yn ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്താവണം? ലിമിറ്റ് xnനും എന്താവണം? പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ലിമിറ്റ് xn 0 ആണ്. അതിന് കാരണം എന്താ? ഇവിടെ L എന്താണ്? 0 ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ്. L ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയാലേ ഈ തിയറം ട്രൂ ആവുള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് L ഇൻഫിനിറ്റി ആയാലും. L ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടാൻ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി, yn ബൈ xn. ദാറ്റ് ഈസ് yn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n, xn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/n. അപ്പോൾ n² എന്ന് കിട്ടും. ലിമിറ്റ് yn ബൈ xn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് n² ആണ്, അത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് L കിട്ടിയത് എന്താ? പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. പക്ഷേ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ തിയറം ശരിയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് yn ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ലിമിറ്റ് xn ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം. അതായത് yn ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയാൽ xn ലിമിറ്റും ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം. പക്ഷേ ഇവിടെ yn ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്, പക്ഷേ xn ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. അതിന് കാരണം ഇവിടെ L കിട്ടിയത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ L ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ തിയറത്തിലെ കൺക്ലൂഷൻ ശരിയാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റിമാർക്ക്. താങ്ക് യു.